أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেমন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন মানুষের কর্মজগৎ হিসাবে, তেমনি দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে মানুষের পরকাল আখেরাত কিয়ামত কায়েম হবে। এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করে রেখেছেন, এটাও আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আছে এবং সেখানে জান্নাত জাহান্নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে মানুষের হিসাব হবে, আমলের কোনো সুযোগ নেই, সেখানে জবাব দিতে হবে, পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, সেখানে সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই। দুনিয়ায় সংশোধনের সুযোগ আছে, আমলের সুযোগ আছে, কাজ করার সুযোগ আছে, কিন্তু এখানে মানুষের প্রতিদান নাও পেতে পারে। শত লোক প্রতিদান না পেতে পারে আর অশত লোক তাদের শাস্তি নাও পেতে পারে। দুনিয়া শাস্তির জগৎ, বদলার জগৎ নয়। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন। আমাদের আলোচনা সূরাতুল হজ্জের প্রথম পর্ব,
আয়াত নম্বর 1 থেকে নিয়ে 15 পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা তাফসীর করব। সূরা হজ যা শুরু হয়েছে আল্লাহর ভয় ভীতিকে স্মরণ করানোর মাধ্যমে সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে, আর তারপরে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে আলোচনা করেছেন বা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা। আর কিয়ামত সম্পর্কে যারা সন্দিহান, যারা বিশ্বাস করত না, তাদের সামনে দুটো দলিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দুটো যুক্তি পেশ করেছেন। এই বিষয়গুলি ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে আজকে আসবে, যে কিয়ামত ঘটবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটি আল্লাহর জন্য বড় সহজ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সম্বোধন করছেন, মুসলিম অমুসলিম, মুমিন কাফের, সৎ অসৎ, নর নারী, ছোট বড় সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্বোধন করে বলছেন ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। কোরআনে কারিমে 2 রকম সম্বোধন রয়েছে। এক হচ্ছে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা ইয়া আইয়ুহান নাস বলে, আর এক সম্বোধন হচ্ছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ। শুধু মুমিন মুসলিম যারা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী কাফের মুশরিক নয়, তাদেরকে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বহু আয়াতে। এখানে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। ইত্তাকু রাব্বাকুম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, প্রতিপালককে ভয় করো। অর্থাৎ রব্বুল আলামিন যিনি আমাদের পালনকর্তা, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদের সত্য মাদুদ, যেহেতু সব কিছুই তিনি করেছেন, রুবুবিয়ত তার, সুতরাং যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীও তার হবে। সেই সত্য মাবুদ আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরীক্ষার জন্য। লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, তোমাদের মধ্যে কে বেশি ভালো আমল করে আসছে আর কে মন্দ করে আসছে। সুতরাং সেই রবের ভয় ভীতি যদি অন্তরে থাকে, তাহলে তোমরা ভালো কাজ করবে আর মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এজন্য রবের ভয় ভীতি নিয়ে আসো অন্তরে। ইত্তাকু রাব্বাকুম, জি, এই তাকওয়ার কথা কোরআন কারীমের বহু আয়াতে স্মরণ করানো হয়েছে। আল্লাহর ভয় যদি মানুষের অন্তরে থাকে, তাহলে মানুষ যে কোনো অবস্থাতেই ভালো জীবন যাপন করবে। আর আল্লাহর ভয় না থাকলে মানুষের সামনে মানুষের মতো, ভালো মানুষের সামনে ভালো মানুষের মতো, খারাপ মানুষের সামনে খারাপ মানুষের মতো নির্জনে যে কোনো পাপ করে ফেলবে। তাই তাকওয়া, আল্লাহর ভয় ভীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মানুষের ইবাদত, যেটি প্রকৃত অন্তরে থাকে। আর তাকওয়া হাহুনা, রাসূলুল্লাহ বলছেন তাকওয়া এইখানে রয়েছে, আল্লাহ ভীরুত। এই তাকওয়া আল্লাহ ভীরুত, আল্লাহর ভয় ভীতি যদি অন্তরে থাকে তো কথায় প্রকাশ পাবে, জীবনের প্রতিটি কাজে কর্মে চলা ফেরাতে প্রকাশ পাবে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। তোমাদের রবকে ভয় করো। তারপরে কিয়ামতের কথা, কিয়ামতের যে ভয়ানক অবস্থা হবে সেসব কথা স্মরণ করাচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম, নিশ্চয়ই কিয়ামতের যেটি মহাদিবস, যার বহু নাম রয়েছে, যার প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে ইয়াউমুল কিয়ামা, যার নাম কোরআনে কারীম অনেক জায়গায় আসা বলা হয়েছে, বিশেষ একটি ভয়াবহ মুহূর্ত বা সময়। আর সাআতুন মানে সময়, আর সেটাকে আল হাক্কা, আল কারিয়া, এইরকম বহু নাম দেওয়া হয়েছে। আল আখিরা, নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন, জালজালা মানে প্রকম্পন, কম্পন হওয়া। জি, এই জন্য ভূমিকম্পকে জালজালা বলা হয়। ইজা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা, নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন। শাইউন আযীম, শাইউন মানে জিনিস, বস্তু, আর আযীম মানে বিশাল, জি, মহান। তাহলে কি অর্থ হবে? নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক বিশাল ভয়ানক জিনিস, জি, বিশাল
ভয়ানক জিনিস। সেখানে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে মানুষের সামনে, হাহাকার অবস্থা, নফসি নফসি অবস্থা। কেউ কারো খোঁজ রাখবে না, খেয়াল রাখবে না, সবাইকে ভুলে যাবে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সেই দিনের কিছু দৃশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুলে ধরছেন। ইয়াউমা তারাউনাহা, সেই দিন, সেই কিয়ামতকে দেখবে। তাজহালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আরদাত। যেসব শব্দগুলি একটু কঠিন শব্দ রয়েছে আরবির, তাদের জন্য শাব্দিক অর্থটা করে দিই, আর তারপরে টানা অনুবাদ ইনশাআল্লাহ তাআলা করব, পরে তাফসীর করব। তাজহালু, জহল থেকে তাজহালু মানে হচ্ছে ভুলে যাওয়া, বিস্মিত হওয়া, উদাসীন, গাফিল হয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়ার অর্থ রয়েছে সহজ ভাষায়। কুল্লুন মানে সব কিছু জানা রয়েছে। মুরদিয়া আরদা, ইরদিয়া থেকে মুরদিয়া হচ্ছে স্তন্য ধাত্রী বা দুধ যে পান করায় মহিলা বাচ্চাকে, দুধ দানকারী নারীকে মুরদিয়া বলা হয়েছে। যে দুধ পান করাচ্ছে এই অবস্থায় রয়েছে, যার দুধ পোষ্য শিশু রয়েছে বা এমন শিশু তার রয়েছে যে শিশু মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল। আরদাআত, সে মুরদিয়া থেকে আরদাআত, যে দুধ পান করায়। ও তাদাও, তাদাও মানে হচ্ছে জি পেটে যে গর্ভধারণ করে রয়েছে গর্ভবতী মহিলা, সেটা প্রসব করে দেওয়া। ওয়াদায়াদাও মানে এখানে প্রসব করে দেওয়া, যা ওয়াদায়াদাও মানে হচ্ছে শাব্দিক অর্থ রেখে দেওয়া, আর এখানে বাচ্চা যে পেটে রয়েছে সেই গর্ভপাত হয়ে যাওয়া বা প্রসব করে দেওয়া। হামল মানে হচ্ছে গর্ভজাত, হামল মানে গর্ভবতী বা গর্ভধারণকারিণী। ওয়াতারান্নাসা সুকারা, তারা দেখবে মানুষকে সুকারা, নেশাগ্রস্ত। এই সুকারা প্রসিদ্ধ কেরাতে রয়েছে, সাকরা, সাকরে, বিভিন্ন কেরাত রয়েছে এই শব্দটিতে। ওমাহম বিসুকার, নেশাগ্রস্ত। ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহ শাদীদ, জি শাদীদ, কঠিন। এখন তর্জমা করি। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন ইয়াউমা তারাউনা, সেই দিন কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে পাবে। তাজহালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আরদাত, যে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী, দুধ দানকারিণী নারী ভুলে যাবে আম্মা আরদাত, ওই শিশুকে যাকে সে স্তন্যদান করত। নিজের স্তন্য শিশুকে বা দগ্ধ পোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। আর কি হবে? অতাজাও করলো যাতে হামলিন হামলাহা, সেই দিন প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে, অচেতন অবস্থায় গর্ভপাত হয়ে যাবে। আপনারা জানেন যে প্রসব বেদনা যে কত মারাত্মক বেদনা, সেটা বিশেষ করে নারীরা যারা গর্ভধারণ করেছেন এবং যারা প্রসব বেদনার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের হাক্কুল ইয়াকিন, বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে যে এইরকম বেদনা মানুষের আর জীবনে অন্য কোনো বেদনা ব্যথা হইতে পারে না, যন্ত্রণা। আর যারা বিবাহিত মানুষ আর যাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে, পুরুষ মানুষ, তারাও কিছুটা অনুভব করেছেন নিজের স্ত্রীদেরকে কাছে থেকে দেখে থাকলে এই প্রসব বেদনা যে কেমন হয়। জি, তো প্রসব বেদনা টের পাবে না, এটা সাধারণত পৃথিবীতে হয় না, কিন্তু কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে বাচ্চা প্রসব করবে অচেতন অবস্থায়, আর টেরও পাবে না। জি, টেরও পাবে না, এত ভয়াবহ অবস্থা হবে। ওয়াতারান্নাসা সুকারা, এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল, মনে হচ্ছে নেশাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, বেহুশ হয়ে রয়েছে। অমাহম বেসুকার, আসলে তারা প্রকৃত অর্থে নেশাগ্রস্ত নয় বা মাতাল নয়। জি, কিন্তু ভয়ানক অবস্থার কারণে মানুষ মাতালের মতো হয়ে থাকবে।
ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ, তবে সেখানে এই অবস্থা কেনই তৈরি হবে, মানুষ সব মাতাল কেন মনে হবে, কারণ আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন সেখানে হবে। সুবহানাল্লাহ। এ হচ্ছে কিয়ামতের দৃশ্য। এখন এই আয়াতে যে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, তার দুধ পান করা বাচ্চাকে ভুলে যাবে, আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, এটা কেমন করে হবে কিয়ামতের ময়দানে? মানুষ যখন কিয়ামতের ময়দানে উঠে আসবে তখন কি গর্ভধারণকারিণী মহিলা থাকবে? তখন কি স্তন্যধাত্রী থাকবে যে বাচ্চাকে দুধ পান করবে? এমনটা কি থাকবে? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে বিষয়টিকে বুঝতে হবে, যা এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন। এই মর্মে দুটো মত রয়েছে তাফসীরকারদের। ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে এই ক্ষেত্রে দুটো মত রয়েছে। তার মধ্যে ফাকালা কায়লুন, একদল বলেছেন হাযিহি জালজালাতু কায়নাতুন ফি আখিরি উমরি আদ-দুনিয়া ওয়া আউয়ালি আহওয়ালিস সাআ, এটা কিয়ামতের ময়দানের দৃশ্য তুলে ধরা হয়নি, বরং এটা পৃথিবীর একবারে শেষ সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যখন শেষ অবস্থায় যেই সময় প্রথম সিংহায় ফুৎকার দেওয়া হচ্ছে আর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকবে তাদের মধ্যে অনেক মহিলাই থাকবে যারা গর্ভধারণ করে থাকবে, যাদের ছোট বাচ্চা থাকবে, যাদেরকে স্তন্যদান করে থাকে, এইরকম অবস্থায় থাকবে। তো সেই অবস্থাটিকে বোঝানো হয়েছে যে পৃথিবী শেষ হতে যাচ্ছে প্রথম সিংহায় ফুৎকারের মাধ্যমে ইসরাফিল আলাইহিস সালামের, ও আউয়ালু আহওয়ালিস সাআ, এবং কিয়ামতের প্রথম অবস্থা এখন শুরু হচ্ছে প্রথম সিংহায় ফুৎকারের মাধ্যমে, এটাকে বোঝানো হয়েছে। তাহলে কোনো আর সংশয় থাকে না যে সেই সময় অনেক স্তন্যদানকারিণী থাকবে আর অনেক গর্ভধারণকারিণী থাকবে যাদের ওপর কিয়ামত কায়েম হবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে রয়েছে যে সেই সময় যখন কিয়ামত কায়েম হবে তখন কোনো ঈমানদার নর নারী পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। লা তাকুমুস সাআতু হাত্তা ইউকালা ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ, জি, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাম লেনেওয়ালা কোনো মুমিন মুসলিম আছে বিশ্বাসে, ততক্ষণ কিয়ামত কায়েম। তার আগে ভালো মানুষদের আল্লাহ আত্মাকে গ্রহণ করে নেবেন, তারা মারা যাবে, কিয়ামতের এই ভয়াবহতার সম্মুখীন তারা হবে না। দ্বিতীয় তাফসীর করেছেন আরও অনেক মুফাসসিরিনগণ, তারা বলছে ওয়াকালা আখারুন, ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ বলছেন বাল যালিকা হাউলুন ওয়া ফাজাউন ওয়া জিলজালুন ওয়া বিলবালুন কায়নুন ইয়াউমাল কিয়ামাতি ফিল আরাসাতি বাদাল কিয়াম মিনাল কুবুর, বরং এই রকমের ভয়াবহতা, এই রকমের আতঙ্ক আর এই রকমের প্রকম্পন আর এই রকমের যে মারাত্মক অবস্থা, এটা কিয়ামতের দিন কিয়ামতের মাঠে ময়দানে হবে বাদাল কিয়ামিয়াল কবুর, কবর থেকে পুনরুত্থানের পরে। ওয়াখতারা যালিকা ইবনে জারীর, ইমাম ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাবারি তিনি তার তাফসীরে এই দ্বিতীয় মতটিকে বেশি পছন্দ করেছেন। তাহলে এখন প্রশ্ন থেকে যায়, তো সেই তখন কবর থেকে উঠবে, তখন স্তন্যদানকারিণী কোথা থেকে থাকলো যে বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে, আর গর্ভধারণকারিণী কোথা থেকে থাকলো? এই সম্পর্কে তাফসীরকাররা বলেছেন যে মানুষ যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবস্থায় উঠবে, যে অবস্থায় মারা যাবে সে অবস্থায় উঠবে। সুতরাং অনেক মা বোনেরা আছেন যারা গর্ভধারণ করা অবস্থায় গর্ভবতী অবস্থায় মারা যাচ্ছেন, অনেক মা বোনরা আছেন যারা স্তন্যধাত্রী, ছোট বাচ্চা রয়েছে, 1 মাস 2 মাস 6 মাসে 2-4 দিনের বাচ্চা রয়েছে আর মৃত্যুবরণ করছেন। তো যেই অবস্থায় যার মৃত্যু হবে ইউবাস আলাইহি, মানুষ তার ওপর পুনরুত্থিত হবে। সুতরাং এইসব নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহু আ'লাম। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেক হাদিস নিয়ে এসেছেন।
তার মধ্যে সহিহ বুখারী তো হাদিস রয়েছে, সহিহ মুসলিম রয়েছে, আর ইমাম তিরমিজি, নাসাই অনেক হাদিস, আরও অন্য কিতাব মুসনাদ আহমদে অনেক হাদিস রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে। একটি হাদিস নিয়ে আমরা আলোচনা করি। বলছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ, রাওয়াল বুখারী ইনদা তাফসির হাযিহিল আয়া, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম তাফসির করতে গিয়ে এই হাদিসটি নিয়ে এসেছেন। আন আবি সাঈদিন আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত, তিনি বলছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম, আদম আলাইহিস সালাম সম্বোধন করবেন। ফায়াকুলু, তখন আদম বলবেন, লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সাদাই, হে আমার রব, হে আমাদের রব, আমি হাজির আছি, আমি উপস্থিত আছি। জি। ফেনাদি বিসাউতিন, আল্লাহ রাব্বুল উচ্চ স্বরে ডাক দেবেন, ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরুকা আন তুখরিজা মিন যুররিয়াতিকা বাসান ইলান নার, আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তুমি তোমার বংশধর থেকে, মানব জাতি থেকে, তোমার আওলাদদের থেকে যারা জাহান্নামী, সেই জাহান্নামী দলটিকে পৃথক করে দাও, বের করে দাও। কালা ইয়া রব্বি, তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার রব, ওমা বাসুন নার, জাহান্নামের দল কোনটি, কেমন করে বুঝবে যে কোনটা জাহান্নামের দল? কালা বা কতটা জাহান্নামী, কারা জাহান্নামী, কি করে বুঝবো? বললেন মিন কুল্লি আলফিন কাল তিসউমিয়া ওয়া তিসআতু ওয়া তিসউন, প্রত্যেক 1999 জন জাহান্নামী তুমি তোমার বংশধর থেকে, মানব জাতি থেকে বের করে দাও। মানব জাতি সকলে আদম আলাইহিস সালামের প্রজন্ম বংশধর। এই হুকুম যখন হবে, ফাহিনা ইযিন তাযাউল হামিলু হামলাহা, সেই সময় গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, ওয়াশিবুল ওয়ালিদ, শিশু নাবালক ছেলেমেয়েরা তাদের এই ভয়ানক অবস্থায়, এই ভয়াবহতার কথা শুনে তাদের চুল পেকে যাবে, বুড়ো হয়ে যাবে। ওয়াতারান নাসা সুকারা, এবং মানুষ মাতাল হয়ে যাবে। অমাহম বেসুকার, আসলে মূলত তারা মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন হবে। এ কথা শোনার পরে সাহাবাই কেরামগণের কঠিন অবস্থা হয়ে গেল। ফাশাক্কা যালিকা আলান নাস হাত্তা তাগায়্যারাত ওজুহুহুম, তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। চিন্তাই যে কিয়ামতের দিনের যে সম্মুখীন হইতে হবে, কি করব আমরা। সাহাবায়ে কেরামদের চেহারা মলিন হয়ে গেছে। কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী সাল্লাল্লাহু তখন বললেন, মিন ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ 999, ইয়াজুজ মাজুজের বংশধর, তারাও আদম আলাইহিস সালামের প্রজন্ম, তাদের থেকে 99 জন হবে। অমিনকুম ওয়াহিদার, বাকি অন্যান্য মানুষদের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন হবে। তার মানে যে 1999 জন, একজন জান্নাতি, আর বাকি যে 999 জন, তার মধ্যে একজন, তাকে আবার 1000 রাখেন, 1000 ভাগ করে 999 জন ইয়াজুজ মাজুজের বংশধর, তারা সকলে কাফের, অবাধ্য, নাফরমান আল্লাহ, আর একজন অন্য মানুষদের মধ্য থেকে হবে। আনতু ফিন্নাসি কাশারাতিস সাওদা ফি জামবি সাওরিল আবিয়াজ, তোমরা অন্য উম্মতের মানুষের মাঝে, এই শেষ উম্মতের লোকেরা, শোনো, তোমরা হবে কিরকম, একটা কালো পশমের মতো, কালো লোমের মতো সাদা গরুর শরীরে, বা সাদা গরুর পার্শ্বদেশে, আওকাশ বেদা, অথবা বলেছেন একটি কালো গরু, কালো বলদের শরীরে যদি শুধু একটি পশম থাকে সাদা, ওই রকম, অর্থাৎ গোটা একটা গরুতে যত পশম রয়েছে সমস্ত পশমগুলি এক রঙের, আর একটি শুধু সাদা অথবা কালো, সেটা তোমরা একটি, আর বাকি এই পশম সংখ্যা হচ্ছে সব জাহান্নামী, অন্য উম্মত থেকে হবে, আর ইয়াজুজ মাজুজ থেকে হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওয়া ইন্নী লা আরজু, আর আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, আনতা কোন রোবা আহলিল জান্নাহ, যে তোমরা জান্নাতীদের 4 ভাগের 1 ভাগ হবে। ফাকাবরনা, আমরা খুশিতে, আনন্দে, অবাক হয়ে তাকবীর পাঠ করলাম, আল্লাহু আকবার। সুম্মা কালা, তারপরে বললেন, সুলুস আহলিল জান্নাহ, আশা করছি যে তোমরা 3 ভাগের 1 ভাগ হবে জান্নাতি, এই শেষ উম্মতের লোক 1/3 জান্নাতি হবে। ফাকাবরনা, আল্লাহু আকবার বলে উঠলাম আমরা। সুম্মা কালা, তারপরে শাতরু আহলিল জান্নাহ, তোমরা অর্ধেক জান্নাতি হবে, অর্ধেক শেষ উম্মত থেকে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উম্মত মুহাম্মাদিয়া থেকে
আর বাকি অর্ধেক সমস্ত উম্মত মিলিয়ে হবে ফাকাব্বারনা, আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। এই হাদিস আপনাদেরকে এই কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে শোনালাম। আর তার সাথে সাথে শেষ উম্মতের যারা সত্যি ঈমানের অবস্থায় তৌহিদবাদী সুন্নতের অনুসারী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সত্যিকার ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পেরেছে তার অনুসরণের মাধ্যমে, কোরআন সুন্নাহর দলিল ভিত্তিক জীবনযাপনের মাধ্যমে, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। এবং বেদিনদের জন্য, বদ্দিনদের জন্য, পাপিষ্ঠদের জন্য, আর যারা শিরক বিদআতে লিপ্ত তাদের জন্য দুঃসংবাদ রয়েছে যে তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, হয় স্থায়ী ঈমান ভঙ্গ করে দেওয়ার কারণে বড় শিরকের মাধ্যমে, কুফরির মাধ্যমে, অথবা অস্থায়ীভাবে। তারপর আল্লাহ রাব্বুল বলছেন ওয়ামিনান নাস মান ইউজাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ইলম ইয়াত্তাবিউ কুল্লা শাইতানিন মারিদ। আয়াত নম্বর 3 আল্লাহ বলছেন কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে। জাদাল ইউজাদিলু মানে হচ্ছে বাক বিতণ্ডা করা, তর্ক করা। বিগাইরি ইলমিন, না জেনে, এলেম নেই, এলেম লাগবে, শরীয়ত এলম, কোরআন সুন্নাহর এলম লাগবে, তাওহীদ সুন্নতের এলম লাগবে, আকীদার এলম লাগবে, দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাগবে। ওহীর জ্ঞান ছাড়াই তারা আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। ওয়াত্তাবিউ কুল্লা শাইতানিন মারিদ, এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের তারা অনুসরণ করে। বিনা জ্ঞানে, না জেনে তর্ক করে, দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। আর যারা অবাধ্য শয়তান, মানুষ এবং জিনদের মধ্যেকার, তাদের তারা অনুসারী। এই আয়াতে মানব জাতির ওই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে যারা হচ্ছে অন্ধভক্ত। অন্ধভক্ত মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। এক হচ্ছে মূর্খ অন্ধভক্ত যারা গোঁড়ামি করে থাকে, আর আরেক দল হচ্ছে যারা জানে কিছু কিন্তু তারা দাল্লুন মুদিল, নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সে ধর্মীয় নেতৃত্ব হোক, পার্থিব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে হোক, আর বিশেষ করে যারা ধর্মগুরু, দাল্লুন মুদিল্লুন দুআতুন আলা আবওয়াবে জাহান্নাম, সেই বুখারী হাদিস, জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে জাহান্নামের দিকে মানব জাতিকে ডাক দিচ্ছে, গোমরাহ পথভ্রষ্ট করছে। দুআতুদ দালাল, যারা গোমরাহের দিকে আহ্বানকারী, তাদের কথা পরে একটি আয়াতে আসছে আজকের আলোচনাতে। এই আয়াতে যারা অন্ধ মুকাল্লিদ, অন্ধ অনুসারী, বিনা দলিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো সব কথা মেনেছে, তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে, তাদের নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন ওয়ামিনান নাস মান ইউজাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ইলম, কতক মানুষ এমনও আছে যারা না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। ওয়াত্তাবিউ কুল্লা শাইতানিন মারিদ, এবং প্রত্যেক অবাধ্য, মারিদ তামাররুদ থেকে, ওর মানে হচ্ছে অবাধ্য, যে তামাররুদ মানে হচ্ছে অবাধ্যতা। তো প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসারী তারা, যারা অবাধ্য তাদের অনুসরণ করে। যারা আন্ধা মানুষ, কিছু জানেন না কিন্তু গোড়ামি করে, তারা কি করে? আমাদের বড়রা জানতো না, এসব নতুন কথা কোথায় পেলে তুমি, অথচ আপনি কোরআন সুন্নাহর কথা বলছেন। তো তারা বড়দের দোহাই দিয়ে থাকে, তাদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। আল্লাহ বলছেন যে শয়তানের অনুসারী হয়েই তোমরা হতভাগা হয়েছে। শোনো, কুতিবা আলাইহি, এই শয়তানের জন্য আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, এটা হচ্ছে কিতাবাতুন কাদরিয়া। ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, কালা মুজাহিদ, প্রখ্যাত তাবিব ইমাম মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ বলছেন, ইয়ানি শয়তান, এই শয়তান সম্পর্কে যে কুতিবা আলাইহি মানে আলা শয়তান, জি, কুতিবা আয়ানি কুতিবা আলাইহি কিতাবাতান কাদরিয়াতান, জি, আল্লাহর লিখনি হচ্ছে দুই রকম। একটা হচ্ছে সৃষ্টিগত তাকদীরগত লিখে দেওয়া, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা, যেটা হবেই হবে, সেটা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আর আরেকটি হচ্ছে কিতাবাতুন শারঈয়া, বিধানগত বা শরীয়তগত আল্লাহর লিখনি, যেমন কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, তোমাদের ওপর সিয়ামকে লিখে দেওয়া হয়েছে, মানে বিধিবদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, কিন্তু অনেকে আদায় করেছে, অনেকে অধিকাংশই সিয়াম পালন করে না। কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস, তোমাদের ওপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে, অনেকে অধিকাংশই কিসাসের বাস্তবায়ন করে না। তো এটা হচ্ছে শারঈ কিতাবা। তাহলে আল্লাহর লিখনি হচ্ছে দুই রকম, কিতাবাতুন কাদরিয়া, তাকদীরগত বা সৃষ্টিগত লিখনি,
যা চূড়ান্ত ফয়সালা হবেই, যেটা আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করেছেন সৃষ্টির ব্যাপারে। আর একটা হচ্ছে কিতাবাতুন শারঈয়্যা, শরীয়ত বিধানগত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা, তা যারা মানবে তারা সৎকর্মশীল, আর যারা অবাধ্য হবে তারা হচ্ছে অসৎ, জাহান্নামী। আল্লাহ বলছেন যে কুতিবা আলাইহি, শয়তানের জন্য আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আল্লাহর বিধান হচ্ছে আন্নাহু মান তাওয়াল্লাহু, যে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, ফাআন্নাহু ইউদিল্লুহু, শয়তান তাকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবে। শয়তানের কাজই হচ্ছে পথভ্রষ্ট করা। জিন শয়তান, ইবলিস শয়তান এবং তার চেলার অনুসারীরা লেগে আছে, আর মানুষ শয়তানও অনেক আছে, যেমন কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলেছেন মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, জিন এবং মানুষ শয়তানের কথা আল্লাহ বলেছেন। শায়াতিন ওয়া কাযালিকা, জি নুওয়াল্লি বা'দাল যালিমিনা বা'দা মা কানু ইয়াকসিবুন, তার আয়াত রয়েছে কি আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে শায়াতিন আল ইনসি ওয়াল জিন্নি ইউহি বা'দুহুম ইলা বা'দ যুখরুফাল কওলি গুরুরা। তো জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান রয়েছে, কোরআন যা স্পষ্ট করেছে। মানুষ শয়তান সামনে এসে খারাপ দিকে, অন্যায়ের দিকে ডাকে, পাপের দিকে ডাকে, শিরক বিদআতের দিকে ডাকে, আর জিন শয়তানকে দেখা যায় আত্মগোপন করে থাকে। এই জন্য তাদের সম্পর্কে আল খান্নাস আল্লাহ বলেছেন সূরা নাস, আত্মগোপনকারী। জি, মানুষের শরীরের শিরা উপশিরায় রক্তের সাথে চলাফেরা করে। মানুষ সূক্ষ্ম যদি ঈমানি চেতনা না থাকে তো টের পাই না, গুমরাহ হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লিখে দিয়েছেন চূড়ান্ত ফয়সালা করে, আন্নাহু মান তাওয়াল্লাহু, এই শয়তানের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে, ফাআন্নাহু, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, ওয়া ইয়াহদিহি ইলা আযাবিস সাইর, এবং তাকে পরিচালিত করবে বা তাদেরকে পরিচালিত করবে ইলা আযাবিস সাইর, প্রজ্বলিত আগুনের আযাবের দিকে, অর্থাৎ জাহান্নাম যে দাউ দাউ করে জ্বলছে সেই আযাবের দিকে পরিচালিত করবে এই শয়তান, সেদিকে নিয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত সম্পর্কে বলছেন যে কিয়ামত সম্পর্কে যদি সন্দিহান হও তো শোনো, এর আমি দুটি দলিল তোমাদের সামনে পেশ করছি। ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল, ইন কুনতু ফি রাইবিন মিনাল বাস, তোমরা যদি কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান থাকো, রাইব মানে শাক, সন্দেহ, জি, বাস পুনরুত্থান, পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহে থাকো তাহলে জেনে রাখো, প্রথম দলিল ফাইন্না খালাকনাকুম মিন তুরাব, তোমাদের আসল সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে। একটি দলিল হচ্ছে মানব সৃষ্টি, মানুষ নিজের সৃষ্টি থেকেই সে যুক্তি দলিল প্রমাণ নিতে পারে যে যেই আল্লাহ আমাকে কোথা থেকে সৃষ্টি করে কোথায় নিয়ে এসেছেন, আবার তারপরে আমার উত্থানের পরে, প্রত্যেক মানুষের উত্থানের পরে পতন হয়ে থাকে, হায়াতের পরে মৃত্যু হয়ে থাকে, শক্তিশালী হওয়ার পরে অসহায় হয়ে গিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, এটি একটি দলিল। আর আরেকটি দলিল হচ্ছে যে উদ্ভিদ রাজি রয়েছে, যত গাছপালা রয়েছে, শস্য রয়েছে, এবং জমিনের অবস্থা, এই জমিনে যে উদ্ভিদ উদ্গত হয়, সেটি আরেকটি দলিল কিয়ামত হওয়ার। প্রথম দলিল দেখি, আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল, এখানে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়। ইন কুনতুম ফি রাইবিন মিনাল বাস, তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান থাকো তো শোনো, ফাইন্না খালাকনাকুম মিন তুরাব, তোমাদের নিজের সৃষ্টির সূচনা নিয়ে একটু চিন্তা করো। তোমাদেরকে কোথা থেকে সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের আসল প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম মাটি থেকে তৈরি, এবং প্রত্যেক মানুষের শরীরে মাটির উপাদান রয়েছে। জি, ফাইন্না খালাকনাকুম মিন তুরাব, তোমাদেরকে আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। সুম্মা মিন নুতফা, আর তারপরে আদম আলাইহিস সালাম মাটি থেকে সৃষ্টি করে দিয়ে আদম থেকে তার জোড়া হাওয়া সৃষ্টি করলেন, আর তারপরে স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আল্লাহ বীর্য রেখেছেন, সেই বীর্য থেকে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যে একমাত্র ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যতিক্রম, হাওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ব্যতিক্রম। জি, বলছেন সুম্মা মিন নুতফা, অতঃপর প্রতিটি মানুষকে আমি শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি। প্রথম অবস্থায় শুক্রবিন্দু ছিল। সুম্মা মিন আলাকা, আর তারপরে জমাট বাঁধা রক্ত, একটি স্তর এসেছে, সেটা জমাট বাঁধা রক্ত হয়েছে। সুম্মা মিন মুদগা, এবং আরেকটি স্তর হচ্ছে তারপরে, সেটা হচ্ছে গোস্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তারপরে গোস্তপিণ্ড তোমাদেরকে করেছি একটা স্তরে। মুখাল্লাকাতিন ওয়া গায়রি মুখাল্লাকা,
সেটা পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট বা অগাইরে মুখাল্লাকা অপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। মানুষকে দুই রকমভাবে সৃষ্টি করেছেন। এই মুখাল্লাকা এবং গায়রে মুখাল্লাকা এর দুটো তাফসীর রয়েছে। জি, পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অথবা অপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। এটা কিভাবে? জি, একটি হচ্ছে যে মাতৃগর্ভে যখন এই স্তরগুলি, শুক্রবিন্দুর স্তর, তারপরে জমাট বাঁধা রক্তের স্তর, আর তারপরে মুদগা 40 করে 340-এ তৃতীয় স্তর হচ্ছে গোস্তের পিণ্ড, 120 দিন 3-4 120 দিন যখন হইল তখন রূহ তাতে সঞ্চারিত করা হয়। তখন ফয়সালা করা হয়, ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে, ইয়া আল্লাহ, মুখাল্লাকা না গায়ের মুখাল্লাকা? জি, এর একটি তাফসীর হচ্ছে যে পূর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট বা পূর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট, অর্থাৎ সেটা পূর্ণতায় পৌঁছিবে সেই মাতৃগর্ভে, আর শিশুটি তারপরে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে। এটা একটি। আরেকটি হচ্ছে গায়রে মুখাল্লাকার অর্থ হচ্ছে অপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। জি, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় গর্ভপাত হয়ে গেল। জি, এটা একটি তাফসীর। কেউ সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আসলো, আর কেউ আসলো না, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি নিয়ে পৃথিবী মাতৃগর্ভ থেকে গর্ভপাত হয়ে গেল। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে যে না, এটা তাফসীর না, সেটা হচ্ছে কি তাফসীর, যে ভূমিষ্ঠ হলো মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইল পূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট হয়ে, অর্থাৎ সুঠাম হয়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ঠিকঠাক আছে অনেক মানুষ বা অধিকাংশ মানুষের। আর অনেকেই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় পঙ্গু হয়ে, জি হ্যাঁ, জি, বিকলাঙ্গ হয়ে। জি, এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেন। জি, লিনুবাইয়িনা লাকুম, যাতে তোমাদের জন্য সেটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিই তোমাদের সৃষ্টির স্তর সম্পর্কে। তারপরে বলছেন আল্লাহ রাব্বুল কি করেন, ও নুকিরু ফিল আরহামে মা নাশাউ ইলা আজালিন মুসাম্মা, আর আমি মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, মা নাশাউ যতটা সময় চাই, এলা মা নাশাউ যা কিছু চাই, সেটা নর হোক নারী হোক, সুস্থ অবস্থায় হোক অসুস্থ অবস্থায় হোক। নুকিরু ফিল আরহাম, মাতৃগর্ভ, রাহিমের বহুবচন আরহাম, মাতৃগর্ভে আমি রেখে থাকি বা স্থির করে থাকি, মা নাশাউ যা আমি চাই, এলা আজালের মুসাম্মা, একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, নির্দিষ্ট কাল, সেটা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত, পূর্ণ হয়ে অথবা অসম্পূর্ণ অবস্থায়। সুম্মা নুখরিজুকুম তিফলান, যাদের জন্য আল্লাহর ফয়সালা রয়েছে যে তারা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে জীবন্ত, তাদেরকে আল্লাহ বলছেন অতঃপর আমি তোমাদেরকে বের করি তিফলান, শিশু অবস্থায়, একেবারে কচি শিশু অবস্থায়, 2-2.5 কিলো 3 কিলো ওজন বা তার কম বেশি, এইভাবে আল্লাহ মাতৃগর্ভ থেকে বের করলেন, ভূমিষ্ঠ হলেন প্রত্যেক মানুষ। জি, সুম্মা লিতাবলুগু আশুদ্দাকুম, অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা স্তর রেখেছেন যে তোমরা পৌঁছবে আশুদ্দাকুম, তোমাদের পূর্ণ শক্তির বয়স পর্যন্ত। জি, 40 পর্যন্ত বড়ই শক্তিশালী হলে, হ্যাঁ 15, তারপরে বাড়তে বাড়তে শক্তিশালী হতে হতে 40 পর্যন্ত শক্তিশালী, আর তারপরে তখন ঘাটতি মাইনাস শুরু হয়ে গেল, ধীরে ধীরে কমজোরি আসতে শুরু হইল। অমিনকুম মান ইউতাওয়াফা, আর তোমাদের মধ্যে এরই মাঝে কেউ কেউ আছে যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যু ঘটানো হয়, মারা যায়, যৌবনকালে মারা গেল, নাবালক অবস্থায় মারা গেল, কেউ 30, 40, 50 এই বয়সগুলিতে মারা গেল। অমিনকুম মান ইউরাদ্দু ইলা আরজালিল উমর, আর তোমার মধ্যে এমনও অনেকে থাকে যাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নিষ্কর্মা আয়ুর দিকে, নিষ্কর্মা বা নিষ্ক্রিয় আয়ুর দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমন বার্ধক্যে পৌঁছে যায় যখন মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়,
কাজকর্ম করতে পারেন না, চলাফেরা করতে পারেন না, নিজের কাজ নিজেই সারতে পারেন না, 80, 90, 100 বছর বয়স হয়ে গেছে, ভালো করে শুনতে পায় না, নিজে খেতে পারেন না, নিজে শৌচকার্য নিজে করতে পারে না, নিজে উঠতে বসতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। এই যে আরজালুল উমর এই শব্দটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দোয়া রয়েছে এবং এইরকম নিষ্ক্রিয় আয়ু থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন। অনেকে বাঁচতে চায়, 70-80 বছর বয়স হয়ে গেছে, তারপরও মরতে চায় না। একটু অসুস্থ হইলে একবার হাহাকার অবস্থা, খুব কান্নাকাটি শুরু করে দেয় যে হাই আমি মরে যাব, আমার ছেলে মেয়েদেরকে, আমার নাতিদেরকে, আমার নাতিনদেরকে ছেড়ে চলে যাব, আমার দুনিয়ার মায়া মমতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আরে ভাই, আর বাঁচতে চায় না, এটা খুব খারাপ আয়ু, ভালো না। জি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ বুখারীতে এই দোয়া রয়েছে, ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরজালিল উমর। জি, হে আল্লাহ, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি, মিন আন ওরাদ্দা, যে আমাদেরকে তুমি ফিরিয়ে দেবে, ফিরিয়ে দিও না, এলা আরজালিল উমর, নিষ্ক্রিয় আয়ু পর্যন্ত, এমন আয়ু পর্যন্ত যেখানে অসহায় হয়ে যাব, যেখানে অচল অবস্থা, নিজে চলতে পারছে, নিজের কাজ সারতে পারছি না। না না না, আল্লাহ রাব্বুল এমনটা কেন করেন? লিকাইলা ইয়ালামা মিন বাদে ইলমিন শাইআ, এমন একটা পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চান বা পৌঁছে দেন যাদের বার্ধক্য আসে তাদেরকে, যাতে করে তারা কিছুই না জানতে পারে, ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সব ভুলে যাচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মিন বাদে ইলমিন, জানার পরে, হ্যাঁ, যাতে করে জানার পরে অনেক কিছু শিখেছিল, অনেক বড় আলেম হয়েছিল, অনেক বড় ডাক্তার হয়েছিল, অনেক বড় বৈজ্ঞানিক আর ইঞ্জিনিয়ার আর প্রফেসর হয়েছিল, আর তারপরে যখন চরম এই বার্ধক্যে নিষ্ক্রিয় আয়ুতে পৌঁছে যায়, তখন আর মনে হচ্ছে কিছুই জানে না, পাগলের মতো, ছোট শিশুর মতো হয়ে গেছে। লিকাইলা ইয়ালামা মিন বাদি ইলমিন শাইআ, যাতে করে অনেক কিছু জানার পরে কিছুই না জানে। এটি হচ্ছে একটি দলিল কিসের? যে কিয়ামত হবে। কিয়ামত হয় সন্দেহ করছে যে মানুষ সরে গেলে পচে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে, তারপরে কি করে পুনরুত্থান হবে, এই তো সন্দেহ। আল্লাহ বলছেন, আচ্ছা তুমি তোমার নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করো, তুমি তো কিছুই ছিলে না। হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআন মাযকুরা, এমন সময় ছিল যে সময় কিছুই ছিলেন না, কিছুই ছিলেন না। তুমি তারপরে শুক্রবিন্দু, কিছুই তারপরে না, তারপরে জমাট বাঁধা রক্ত, আর তারপরে একটি গোশতের পিণ্ড, এখনো কোনো প্রাণ রুহ সঞ্চারিত করা হয়নি। তারপরে মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণ আসবে না অসম্পূর্ণ, না গর্ভপাত হয়ে যাবে, তারও খবর নেই। আর তারপরে কত কচি হয়ে পৃথিবীতে আসলে, আবার শক্তিশালী হইলে, সাবালক হলে, মাশাআল্লাহ বিয়ে শাদী করলে, ছেলে মেয়ে হইল, অনেক কিছু পৃথিবীতে করলে, আর দৌড়ঝাঁপ করলে, আর তারপরে এই উত্থানের পরে পতন ঘটতে শুরু হলো, নিচে নামতে নামতে একবারে বার্ধক্যে গিয়ে আর একবারে শেষ হয়ে আবার কবরে চলে গেলে। তো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত কিছু করতে সক্ষম, তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম। দ্বিতীয় দলিল, আল্লাহ বলছেন এই পৃথিবীর কথা, জমিনের কথা, তারাল আরদা হামেদাতান, আর পৃথিবীকে তুমি দেখতে পাবে বা দেখতে পাচ্ছ প্রতি বছর। হামেদা, হামেদা মানে হয় স্থির একেবারে, যাতে কোনো নড়াচড়া নেই, যাতে কোনো নড়াচড়া নেই। এখানে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীকে তুমি দেখবে, ভাব অর্থ শুষ্ক, শুকিয়ে গেছে দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টির কারণে, জমিনে লাঙ্গল চলে না, চাষি চাষাবাদ করতে পারেন না, এত জমিন শক্ত হয়েছে, কোনো কাজের না, কোনো একটি গাছপালা যে সেখান থেকে উদ্গত হবে তার সম্ভাবনা নেই, একেবারে শুকিয়ে গেছে, জমিন শুকিয়ে গেছে। বা যে জমিনকে বলা হয়েছে মৃত, একবারে মরে গেছে, মরা জমি। জি, ওয়াতালাল আরদ হামেদাতান, এই জমিনকে, পৃথিবীকে, ভূমিকে তুমি দেখতে পাবে হামেদাতান, মৃত শুষ্ক। ফাইজা আনজালনা আলাইহাল মা, অতঃপর যখন আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, যখন বৃষ্টি হয়, ইহতাজ্জাত, তখন এই জমিন, যেই জমিন শুকিয়ে মরে গেছিল, সেই জমিন সতেজ হয়ে উঠে, সতেজ হয়ে উঠে। ও রাবাত, এবং ফুল, রাবা ইয়ারবু মানে ফুলে যাও, ফুলে ওঠে, স্ফীত হয়, ফুলে উঠে। আর পেটে যে বীজগুলি, ভূগর্ভে যে বীজগুলি পড়ে আছে, সেই বীজ ছিটানো হয়েছে, অথবা কোনো বীজ যে কোনোভাবে
এসে পড়েছে, সেখান থেকে তখন কি হয়, উদ্গত হতে লাগে বিভিন্ন গাছপালা আর ফসলাদি। ও আম্বাতাত মিন কুল্লি যাওজিন বাহিজ, এবং এই জমিন তখন এই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই জমিন উর্বর শক্তি হাসিল করে, আর তারপরে উদ্গত করে মিন কুল্লি যাওজিন বাহিজ, প্রত্যেক রকমের সুদৃশ্য ফসলাদি। জি, জৌজ মানে হচ্ছে জোড়া জোড়া, আর এই অর্থাৎ প্রত্যেক রকমের নানান রকমের বোঝানো হয়েছে। আর বাহিদ যা মানুষকে চমৎকৃত করে, যেটা যেই দৃশ্য দেখতে খুব সুন্দর লাগে। খোলা মাঠ পড়েছিল একবারে সাদা হয়ে, আর সেই মাঠ একবারে সবুজ হয়ে গেছে, সেই মাঠ একবারে ফুলে আর ফলে ভরে গেছে, এটা হচ্ছে বাহিজের অর্থ। তো এটি হচ্ছে দ্বিতীয় দলিল কিসের, কিয়ামত যে হবে। হ্যাঁ, দলিলটা কিভাবে, যে পৃথিবীর জমিন মরে গিয়েছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল, ফসল পানি হবে এই রকমের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না যদি বৃষ্টিপাত না হইতো। কিন্তু যখন বৃষ্টি বর্ষণ হইল, সেটা আবে হায়াতের মতো কাজ করলো জমিনের জন্য, আর জমিন তখন নাড়া দিয়ে উঠল, জমিন ফুলে উঠল, আর জমিন থেকে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ যা সুদৃশ্য তা উদ্গত করলো এই জমিন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল বলছেন, যালিকা বিআন্নাল্লাহু আল হক, শুনে রাখো এই দলিলগুলি প্রমাণগুলি পেশ করলাম, শুনে রাখো এই জন্য যে বিআন্নাল্লাহু আল্লাহ হচ্ছেন চিরসত্য, আল্লাহ হচ্ছেন সত্য মাবুদ, সত্য সৃষ্টিকর্তা, সত্য রব। জি, ওয়াল হক। ওয়া আন্নাহু ইউহিল মাউতা, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। ইউহিল মাউতা, মেয়েতের বহুবচন মাউতা, মৃতকে জীবিত করবেন। যেইভাবে মানুষকে একেবারে না থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছেন শুক্রবিন্দু থেকে, এইরকমই জমিন একবারে মৃত হয়ে গেছিল, সেখান থেকে প্রতি বছর একাধিকবার ফসল আর ফলমূল আপনার উদ্গত হচ্ছে। ঠিক তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইউহিল মাউতা, মৃত্যুকে এইভাবে জীবিত করবেন। ওয়া আন্নাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, জি, সর্বশক্তিমান তিনি। ও আন্নাস সাআতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফিহা, আর মনে রেখো যে কিয়ামত আসবেই, লা রাইবা ফিহা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ও আন্নাল্লাহ ইয়াবআসু মান ফিল কুবুর, আর কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর আয়াত নম্বর 8-এ আর এক শ্রেণীর লোকের কথা আল্লাহ রাব্বুল বর্ণনা করছেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বাক বিতণ্ডা করে, তর্ক বিতর্ক করে, কিন্তু তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর এক শ্রেণীর মানুষ, আগে যে আয়াতটি ছিল আয়াত নম্বর 3, তাতে ছিল মুকাল্লেদ, অন্ধ অনুসারীদের, মূর্খ যারা, মূর্খতা সত্ত্বেও তারা বড়দের অন্ধ অনুকরণ করে, অন্ধ ভক্তির কারণে তারা হক থেকে দূরে চলে যায়। আর এখানে বলা হয়েছে নেতৃস্থানীয় ধর্মগুরুদের কথা, যারা বাকবিতণ্ডা করে এবং নিজেরাও পথভ্রষ্ট, অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে, আর তারা ঘাড় বাঁকা করে চলে অহংকারের কারণেই। হ্যাঁ, কারো কথা মানতে রাজি না। পড়াশোনা করেছি এতদিন ধরে, আমি কি জানি না? জি, এদেরকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন, অমিনান নাস মান ইউজাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ইলমি ওয়ালা হুদাম ওয়ালা কিতাবিম মুনির, আর কত মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে বিগাইরি, না জেনে, ওয়ালা হুদান, না তাদের কোনো সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে, আসমানি দিক নির্দেশনা। আসল দিক নির্দেশনা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি হচ্ছেন মানুষের জীবন বিধানদাতা। ওয়ালা কিতাবি মনির, আর না তাদের জন্য, তাদের সামনে কোনো আলোকপ্রদ বা আলোকময় কোনো গ্রন্থ রয়েছে, না কোনো গ্রন্থের দলিলের ভিত্তিতে, আর না কোনো দিক নির্দেশন আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে। সানিয়া ইতফিহি, ঘাড় বাঁকা করে চলে। সানায়াসনি মানে মোড়ানো, বাঁকা করা, আর ইতফ বলা হয় মানুষের পার্শ্ব দেশকে। তো এখানে ঘাড় বাঁকা করে চলার অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ যারা অহংকারী, তারা ভালো কথাকে, সত্য কথাকে, ন্যায়সঙ্গত কথা বিষয়কে এড়িয়ে যায়, ঘাড় বাঁকা করে চলে যায়। তো আল্লাহ বলছেন সানিয়া ইতফিহি, ঘাড় বাঁকা করে চলে যায়। লিউদিল্লা আন সাবিলিল্লাহ, যাতে করে নিজে তো পথভ্রষ্ট আছে, অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট করে। এরা হচ্ছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ধর্মগুরু, যারা
মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের বহু ভক্ত ছিল যাদেরকে গোমরাহ করেছে। লাহু ফিদ দুনিয়া খিজুন, এই রকমের পথভ্রষ্টকারীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বড় লাঞ্ছনা। ও নজিকুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আযাবাল হারিক, এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো আমি কিয়ামতের দিনে আযাবাল হারিক, দহন যন্ত্রণার শাস্তি। জি, দহন শাস্তি। কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাস্তি দেবেন? যালিকা বিমা কাদ্দামাত ইয়াদাক, এবং তাদেরকে বলা হবে যেই সময় তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, আগুনের শাস্তি, বলে যালিকা বিমা কাদ্দামাত ইয়াদাক, এই শাস্তি তোমাদের জন্য এই জন্যই যে তোমাদের দুই হাত এর পূর্বে এইসব পাপাচার অগ্রিম পাঠিয়েছিল আল্লাহর কাছে আমল নামাই। যালিকা, এটা এই কারণে যে বিমা কাদ্দামাত ইয়াদাক, তোমাদের দুই হাত এইসব কর্মকাণ্ড অগ্রিম পাঠিয়েছিল আমল নামায় আল্লাহর কাছে। ও আন্নাল্লাহ লাইসা বিযাল্লামিল আবিদ, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো বান্দার ওপর জুলম করেন না, অবিচার করেন না। আল্লাহ অবিচার করেননি, বরং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছো। তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন, যারা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুবিধাবাদী হয়ে ধর্মকর্ম করে। আল্লাহ বলছেন অমিনান নাস মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হারফ, আর কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু আলা হারফিন। হারফ, হারফ শব্দটি, জি, আমরা গ্রামারে ইসিম ফেল হারফ এ পড়ে থাকি। ইসিম নাউনকে বলা হয়, জি, আর ফেল বলা হয় ক্রিয়াকে, আর হারফ বলে যেগুলি আপনার এইসব মেলাতে সহযোগিতা করে, প্রিপোজিশন যেগুলিকে বলা হয়। তো হারফ, হারফ কি জন্য বলা হয়? হারফ মানে হারফের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক কিনারা। তাহলে এরা আল্লাহর ইবাদত করে সুবিধাবাদ এক কিনারায় থেকে। জি, সিরাতে মুস্তাকিমে অটল অবিচল হয়ে নাই, এক সাইডে থাকে। জি, সামান্য কিছুতেই সরে দাঁড়ায়। তো এখানে এই হারফন মানে যে কিনারা, এক সাইডে থেকে ইবাদত বন্দি করে, এর মানেটা কি? এর মানে হচ্ছে যে তারা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে। সেজন্য তাফসীরকাররা বলেছেন, যেমন ইমাম মুজাহিদ, ইমাম কাতাদা, এরা প্রখ্যাত তাবিঈ, বলছেন আল হারফিন আই আলা শাক্কিন, জি, সন্দিহান হয়ে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়। জি, যখন তারা ঈমান নিয়ে এসেছে বা ইসলামের ওপর আছে, তখন তারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইসলাম পালন করে না, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়। যদি সুবিধা দেখি তাহলে থেকে গেলাম, আর যদি দেখি না সুবিধাজনক হলো না, সরে গেলাম, যেখানে সুবিধা পেলাম সেখানে সরে গেলাম। এইরকম চরিত্রের যারা মুনাফিক, জি, অনেক যারা রয়েছে মুনাফিক সুবিধাবাদী ছিল, সুবিধা দেখলে অনেকে নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, সুবিধা দেখলে থাকলাম, না হলে কেটে পড়লাম। আল্লাহ বলছেন যে অমিনান নাস মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হারফ, কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ ইবাদত বন্দি করে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়। ফাইন আসাবাহু খাইরুন, যদি কল্যাণ হাসিল করে, কল্যাণ পেয়ে যায়, ইতমাআন্না বিহি, তাহলে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকে, তার ইসলামের ওপরই থাকে। ওয়াইন আসাবাতু ফিতনা, আর যদি তার ওপর বিপদ আপদ আপতিত হয়, বালা মুসিবত আসে, ইনকালাবা আলা ওয়াজহিহি, তো পূর্ব অবস্থায় ফিরে চলে যায়। আগে যে কুফুরের অবস্থায় ছিল, শিরকের অবস্থায় ছিল, বেদাতের অবস্থায় ছিল, ফিরে চলে যায়। খাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখিরা, এই শ্রেণীর লোকেরা ইহকাল পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। যালিকা হুল খুসরানুল মুবিন, এটি হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি, যে দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত, আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়াতে ইবাদতবন্দি করলো কিন্তু কিছু লাভ হলো না, কারণ নিফাক, কপটতা নিয়ে সুবিধাবাদী হয়ে সন্দিহান থেকে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় ইবাদতবন্দি করেছিল, তো দুনিয়াতে উপকার পেল না, এবং দুনিয়াতে বালা মুসিবতের সম্মুখীন হয়ে থাকলো, আর আখিরাতে জাহান্নামী হবে, কারণ তারা সন্দিহান ছিল। খাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ইহকাল পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত, আর এটি হচ্ছে স্পষ্ট ক্ষতি। এই শ্রেণীর লোকেরা কি করে? ইয়াদউ মিন দুনিল্লাহ, মুশরিক তারা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা আহ্বান করে এমন কিছু দেবদেবীকে, এমন কিছু গৌস কুতুবকে, মালা ইয়াদুররুহু, দরগা দুর্গাকে,
যা তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না, ওমা লা ইয়ানফাহু, আর তাদের উপকারও করতে পারে না। যে লাভ লোকসানের মালিক তারা নয়। যালিকা হুয়া দালালুল বাইদ, আর এটি হচ্ছে চরম ভ্রষ্টতা, চরম গুমরাহি। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করলো, তাতে কোনো লাভও হইল না, আর কোনো অনিষ্ট থেকে রক্ষাও পেল না। এর চেয়ে তো বড় ভ্রষ্টতার গুমরাহি আর কি হইতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, এই যে যারা সুবিধাবাদী হয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে, তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাফসিরে কিছু তুলে ধরি। সহিহ বুখারীতে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলছেন, অমিনান নাস মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হার, কতক মানুষ এমন আছে যারা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে, বিশ্বাসের সাথে ইয়াকিনের সাথে নয়। কানার রাজুল ইয়াকদামুল মদিনা, বলছেন নতুন নতুন মুসলিম হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পরে মদিনায় অনেকে আসতো। ফাইন ওয়ালাদাত ইমরাতু গোলামান, তার স্ত্রী যদি ছেলে সন্তান দিত, ওয়ানাতাজাত খাইলাহু, আর তার ঘোড়া রয়েছে, ঘোড়ার যদি বাচ্চা হইতো, কাল হাজা দিনুন সলে, ভালো, মদিনায় এসে বরকত হইতে লেগেছে। ওয়াইনলাম তালিদ ইমরাতু, দেখলো যে ছেলে মেয়ে হইল, নিঃসন্তান হয়ে গেল, বাচ্চা হয় না। ওয়ালাম তান্তুজ খাইলুহু, ওয়ালাম তুনতেজ খাইলুহু, এবং তার ঘোড়ার বাচ্চাও হয় না, কাল হাজা দিনুন সু, দিন ভালো না, মদিনা অশুভ, মদিনা এসে ভালো হইল না, ফিরে যেতে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইমাম আউফি বর্ণনা করেছেন, কানা আহাদুহুম ইযা কাদিমাল মদিনাতা, মদিনা আসতো অনেকে হিজরত করে, ওয়াহিয়া আরদুন ওয়াবিয়া, মদিনায় তখন অনেক রোগ ছিল, জি রোগ ছিল, আবহাওয়া ভালো ছিল না। ফাইন সাহাবেহা জিসমু, সেখানে সে যদি সুস্থ থাকতো, ওয়ানাতাজাত ফারাসহু মাহারান হাসানান, আর যদি তার ঘোড়া ভালো বাচ্চা দিল, ওয়ালাদাত ইমরাতু গোলামান, আর যদি স্ত্রী সন্তান হলো, ছেলে সন্তান হলো, রাজে খুব খুশি, ওয়াতমান্না ইলাইহি, আর খুব তৃপ্তির সাথে মদিনায় বসবাস করতো। ওয়াকাল, বলতো, মা আসাবতু মুনযু কুনতু আলা দীনি হাযা ইল্লা খাইরান, এই যে দিন ইসলাম যখন থেকে পেয়েছি তখন থেকে ভালো আর ভালোই হয়েছে। যদি ভালো পেত তাহলে, সুস্থ থাকতো তাহলে। ওয়াইন আসাবাতু ফিতনা, আর যদি বালা মুসিবত আসতো, ওয়াইন আসাবা ওয়াজউল মদিনা, মদিনার রোগে আক্রান্ত হয়ে যেত। ওয়ালাদাত ইমরাতু জারিয়াতান, আর তার স্ত্রী কন্যা সন্তান দিল, কারণ মেয়ে সন্তানকে জাহিলি যুগের লোকেরা পছন্দ করতো না, আর সেই সব রোগ থেকে গিয়েছিল নিউ মুসলিমদের মধ্যে কিছুদিন, আর তারপরে সংস্কার সংশোধন হয়েছে ধীরে ধীরে অনেকের। তো যদি মেয়ে সন্তান দিত, ওয়াতাখারাত আনহু সাদাকা, আর যদি দান অনুদান সাদকা না পেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে সাদকা আসলে সাদকা দেবেন, কিন্তু আসছে না সাদাকা, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করতো, বলতো, ওয়াল্লাহি মা আসাবতু মুনযু কুনতু আলা দীনিকা হাযা ইল্লা শাররান, এই নবীর দিনে আসার পরে মন্দ ছাড়া কিছু ভালো পাইনি। এই ফিতনায় লিপ্ত হয়ে যেত, আর মুরতাদ হয়ে পালিয়ে যেত, মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে পালিয়ে যেত। এই ছিল অনেক মুনাফিক চরিত্রের লোকের অবস্থা। বিশেষ করে বেদুইন যারা যাযাবর, তারা বাইরে থেকে আসতো, আর আসার পরে মদিনা সুবিধা পেলে থাকতো, আর না হলে মুরতাদ হয়ে পালিয়ে যেত অনেকেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে ইরশাদ করছেন আয়াত নম্বর 13, ইয়াদউ লামান দাররুহু আকরাবু মিন নাফিহি, যারা মুশরিক তারা আহ্বান করে, ইবাদত বন্দি করে, দোয়া বলে সমস্ত ইবাদত বন্দি বোঝানো হয়েছে কোরআনের ভাষাতে। গায়রুল্লাহর কাছে দোয়া করা মানে গায়রুল্লাহর ইবাদত করা, পূজা করা, সেটা দুর্গার আকারে, প্রতিমা পুতুলের আকারে হোক, অথবা দরগার আকারে, মাজার কবরের আকারে হোক, দুই রকম শিরক যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর দুই শ্রেণীর মানুষরাই হচ্ছে মুশরিক। ইয়াদউ, তারা আহ্বান করে বা পূজা করে, লামান, এমন এমন ব্যক্তির, দাররুহু আকরাবু মিন নাফিহি, যার ক্ষতি লাভের চাইতে নিকটবর্তী, জি লাভের চাইতে ক্ষতি অতি নিকটী। লাবিসাল মাওলা, তাদের পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক কতই না মন্দ। ওয়ালা বেসাল আশির, আর তাদের সাথী সঙ্গী কতই না মন্দ। যেসব সঙ্গ তারা ধরেছে, সাথী সঙ্গী বন্ধু গ্রহণ করেছে, তারাই না কত খারাপ। আর তারা যাকে অভিভাবক শয়তান, মানুষ শয়তান, জিন শয়তানকে অভিভাবক নেতা মেনেছে, তারা যে কত খারাপ। এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, শিরকে লিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ জনগণ শিরকি বেদাতি যে আকিদা রাখে, তাদের বেদাতি শিরকি আকিদার ধর্মগুরুদের কারণে, জি ধর্মগুরুরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, জি কানাকে হাই করে দেখিয়েছে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে
লাভ তো দূরের কথা, তাদের ক্ষতি বেশি নিকটবর্তী। এই আয়াতে যে বলা হয়েছে যে তাদের লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি নিকটবর্তী, তাহলে কি শিরকি ধর্ম পালন করলে বা দিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করলে, শিরকি আকীদা আমল থাকলে কি কিছুটা লাভ আছে? লস বেশি, ক্ষতি বেশি, কিন্তু লাভ কি কিছু আছে মনে হচ্ছে? তো এই সম্পর্কে ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে এটা পার্থিব জগৎ সম্পর্কে বলা হয়েছে। জি, ইয়াদুল্লাহ মন্দারুহু আকরামিন নাফি আইদারারুহু ফিদ দুনিয়া ক্বাবলা আল আখিরাহ। দুনিয়ার ক্ষতি আর দুনিয়ার কিছু লাভ, সামান্য কিছু দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে পারবে। যারা শিরকের ধর্ম পালন করছে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দল ভারী, সুতরাং সেই দল থেকে, সেই দলের নেতাদের থেকে কিছু পার্থিব স্বার্থ হাসিল করছে, এই তুচ্ছ লাভ হাসিল করছে। সেটা বড় মান সম্মান হোক, নেতৃত্ব হোক, ধন সম্পদ হোক, অথবা দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা হোক। কিন্তু ক্ষতি কাফের মুশরিক, আল্লাহর গজব নেমে আসছে তাদের ওপর, এবং মারা গেলে কঠোর শাস্তি, চিরস্থায়ী শাস্তি, জাহান্নামে জ্বলতে হবে তাদের। তো বলছেন যে তাদের দুনিয়ার ক্ষতিটা যে আখিরাতের আগে, সেটা আকরাবু মিন নাফিহি ফিহা, আর দুনিয়ার যে তুচ্ছ লাভ রয়েছে তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী। মানে দুনিয়ার লাভ থাকলেও এই লাভটা দুনিয়ার ক্ষতির তুলনায় একেবারে তুচ্ছ। ওয়া মাহফিল আখিরা, পক্ষান্তরে পরকাল সম্পর্কে বলছেন ফাদারারুহু মুহাক্কাকুন মুতায়াক্কানুন। আখিরাতের পরকালের যে ক্ষতি সেটা একবারে সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে লাভ বলে কিঞ্চিত পরিমাণ কোনো লাভ নেই এই শিরকি আকীদা বা শিরকি কর্মকাণ্ডের বা শিরক বেদাতে ধর্ম পালন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারপরে আয়াত নম্বর 14তে ইরশাদ করেছে, ইন্নাল্লাহা ইউদখিলুল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাখিল করবেন, প্রবেশ করবেন ওই সব লোকদেরকে যারা ঈমানদার হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ও আমিলুস সালিহাত, আর ভালো কাজগুলি করেছে, সৎকর্মশীল হয়েছে, এমন জান্নাতে, এমন বাগান বিশিষ্ট জান্নাতে, জান্নাত বহু বচন, জান্নাতকে এক বচনও বলা হয়েছে কোরআনে এবং বহু বচনও বলা হয় জান্নাতিন, এমন বাগান বিশিষ্ট জান্নাতে, তাজরি মিন তাহতিহা নাহার, যার নিম্ন দেশে বহু নহরসমূহ, ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। ইন্নাল্লাহা ইয়াফআলু মা ইউরিদ, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা চান তাই করে থাকেন। আল্লাহর চাওয়াতে, আল্লাহর ইচ্ছাতে কোনো শক্তি বাধা দিতে পারে না। এর আগে যখন কাফেরদের পরিণামের কথা, মুশরিকদের পরিণামের কথা, মুনাফিকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হইল, তখনই কোরআনে কারীমের ভঙ্গিমা হচ্ছে যে জান্নাত সম্পর্কে, জান্নাতীদের সম্পর্কে, সৎকর্মশীল ভালো মানুষদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে যারা ঈমানদার হবে, সৎকর্মশীল হবে, ঈমানের পরিচয় দিবে নেক আমলের মাধ্যমে, ফরজ ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যমে, এবং হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে, সুন্নত মুস্তাহাব বেশি বেশি আদায়ের মাধ্যমে, এবং অপছন্দনীয় মাকরুহ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন। জি, তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ আয়াত, আজকের আয়াত নম্বর 15, তাতে ইরশাদ করেছেন আর একটি বিষয়, মান কানা ইয়াযুন্নু আল্লা ইয়ানসুরাহুল্লাহ ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা ফালইয়ামদুদ বিসাবাবিন ইলাস সামা সুম্মা লিয়াক্তা ফালইয়ানজুর হাল ইউযহিবান্না কাইদুহু মা ইয়াগীজ। এই আয়াতে বলা হয়েছে এমন এক শ্রেণীর লোকের কথা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের, নবুয়াতের চরম শত্রু ছিল এবং বড় হিংসুক ছিল যে নবী মোহাম্মদ কেন নবী হয়ে গেল, আমাদের বংশ থেকে কেন হইল না। বিভিন্ন বড় বড় গোত্র ছিল, শক্তিশালী গোত্র, যেমন মক্কার লোকেরা, তায়েফের লোকেরা বলতো যে আল্লাহ আর খুঁজে পায়নি, এই ইয়েতিমটাকে পেয়েছে। আরে মক্কায় বড় বড় নেতাদের ছেলেরা ছিল, হ্যাঁ, প্রভাবশালী লোকদের ছেলেরা ছিল, তারপরে তায়েফের বড় বড় নেতাদের ছেলেরা ছিল, তাদেরকে নবী করতো। ইহুদিরা বলতো আরে ইসমাইল বংশে কেন হলো, হিংসা, হ্যাঁ, শেষ নবী হবে তো আমাদের বংশে ইসহাক বংশে হবে, মানে ইসরায়েলে হবে। এই যারা হিংসুক ছিল, এইরকম বনু গেতফান একটি বিশাল বড় বংশ ছিল নাজদ এলাকায়। তাদের অহংকার ছিল যে আমাদের দাপট বেশি আরব জগতে, সুতরাং নবী হবে তো আমাদের মধ্য থেকে হবে, যে কুরাইশ বংশ থেকে কেন নবী হইল। তো আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে তোমাদের হিংসা হচ্ছে, তোমাদের শত্রুতা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের যে রাগ গোসা ভিতরে রয়েছে, এই হিংসার কারণ আক্রোশ রয়েছে, সেটা দূর করো দেখি। এই আয়াত
যে আয়াতের দুটো তাফসীর মুফাসসিরিনগণ করেছেন, ইনশাআল্লাহ দুটোকে তুলে ধরবো আর এর মাধ্যমে আমাদের আলোচনা শেষ করব। আল্লাহ রাব্বুনা বলছেন, মান কানা ইয়াজুন্নু, যে এই ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ ইয়ানসুরাহুল্লাহ ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, যে আল্লাহ তাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে, এখানে হু জামিরের মারজা হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ ইয়ানসুরা রাসূলুল্লাহ, জি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন না ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ইহকাল পরকালে। কেউ যদি এটা ভাবে যে আরে মোহাম্মদ কোনোদিনই জিততে পারবে না, মোহাম্মদ কোনোদিন শক্তিশালী হতে পারবে না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মোহাম্মদ কোনোদিনই বিজয় লাভ করতে পারবে না, জি, ওকে আমরা শেষ করে ফেলবো, এই ধারণা যদি কারো থাকে যে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে না নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামিনের জন্য, তাহলে শোনো, গোসা হচ্ছে, আক্রোশ হচ্ছে, হিংসা হচ্ছে। ফালিয়ামদুদ বিসাবাবিন ইলাস সামা, তাহলে লম্বা করে দে, মাধ্যমধ্য মানে সম্প্রসারিত করে দেওয়া, ঝুলিয়ে দিক, লটকিয়ে দিক, মাধ্যমধ্য বেসাবাবিন একটি দড়ি বা রশি, সাবাব মানে হচ্ছে রশি, একটি রশি ঝুলিয়ে দিক ইলাস সামা, আকাশ পর্যন্ত। এ আকাশ পর্যন্ত মানে কি? এর অর্থ করতে গিয়ে দুটো অর্থ করা হয়েছে, সুতরাং দুটো তাফসীর হয়েছে। সামা যেমন আকাশকে বলা হয়, তেমনি মাথার ওপর যা কিছু থাকে তাকেও আরবি ভাষায় আরবরা সামা বলে থাকে। কোরআনে এই জন্য বহু আয়াতে বলা হয়েছে ওয়ানজালা মিনাস সামায়ে মাআন তাহুরা, আকাশ থেকে আমি পবিত্রতা দানকারী বা পবিত্র পানি বর্ষণ করে থাকি। তো বৃষ্টি তো মেঘমালা থেকে বর্ষণ হয়, আকাশ থেকে হয় না, আকাশের অনেক নিচে থেকে, মাত্র 1-2 কিলোমিটার বা তারও কম তারও বেশি, এইসব আকাশ এবং জমিনের মাঝখান থেকে যে মেঘমালা রয়েছে এখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন সামা, সামা, সামা ইয়াসমু বা সমুগুন মানে হচ্ছে ওপর, জি, ওপর, যা ওপরে থাকে তাকে সামা বলা হয়। এই জন্য আরবিতে কুল্লু মা ফাওকা রাসিকা ফাহুয়া সামা, মাথার উপরে যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে সামা। সুতরাং মাথার উপরে যে আমাদের ছাদ আছে, এই ছাদটা হচ্ছে সামা। তাহলে এই আয়াতের দুটো তাফসীর, একটি তাফসীর হচ্ছে বাড়ির ছাদ, বাড়ির ছাদ, আর একটি তাফসীর হচ্ছে আকাশ, জি। এখন বাড়ির ছাদ দিয়ে তাফসীর করেছেন অনেক তাফসীরকারগণ, সেই তাফসীরটা প্রথম করি। যেই ব্যক্তির ধারণা যে দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য করবেন না, কোনোদিন বিজয়ী হতে পারবে না মোহাম্মদ, আমরাই বিজয়ী হব, তাহলে এত আক্রোশ, এত রাগ, এত যে তোমাদের হিংসা, শত্রুতা, ফালিয়ামদুদ বিসাবাবিন ইলাস সামা, তাহলে একটি রশি ঝুলিয়ে দিক আকাশ পর্যন্ত, মানে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত, নিজের বাড়ির ছাদে একটি রশি ঝুলিয়ে দিক, আর ঝুলিয়ে দেওয়ার পরে সেই রশিতে ফাঁস লাগিয়ে লটকে যাক, মানে ফাঁসিতে ঝুলে যাক, আত্মহত্যা করো। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহলে রাগের শেষ পরিণতি হচ্ছে আর বরদাস্ত করতে পারছি না, তো আত্মহত্যা করে ফেলো। রশি ঝুলিয়ে দিলে আর গলাতে লাগিয়ে দিলে ফাঁস, আর তারপরে সুম্মাল ইয়াক্তা, আর তারপর সেই রশিটাকে মাঝখান থেকে কেটে দাও, হ্যাঁ, ঝুলে যাও। তাহলে কি হবে? দেখা যাবে যে তুমি মরে গেলে, আর মরে গেলে রাগ ঠান্ডা হয়ে গেল, মরে গেলে হিংসা ঠান্ডা হয়ে গেল, আর হিংসা করারও সুযোগ থাকলো না, আর রাগ গোসা আক্রোশ দেখাবারও কোনো সুযোগ থাকলো না। করো, মরে যাবে, আত্মহত্যা করে দেবে, কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী করবেন। তোমরা মরে যাও, জি, রাগে, কিন্তু নবীর ক্ষতি করতে পারবে না। ফালিয়ানজুর, আর তারপরে এই রশিতে ঝুলে গিয়ে তারপরে দেখুক, একটু চিন্তা করে, হালিউযহিবান্না কাইদুহু মা ইয়াগিজ, তার এই কৌশল যে রশিতে ঝুলে গেল, রাগের চোটে রশিতে নিজেকে ঝুলিয়ে দিল যে আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো, তার যে রাগ গোসার কারণ রয়েছে সেটা তার এই কৌশল দূর করতে পারলো কিনা, জি, তার রাগ গোসা দূর হলো কিনা, কিছুই লাভ করতে পারবে না, এটা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তুমি রাগ গোসা করে আত্মহত্যা করে ধ্বংস হয়ে যাও, কিন্তু আমার প্রিয় নবীর তুমি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, হিজরতের মাত্র 7 বছর পরে 8ম হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়ে গেল, আর সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে
দ্রুত গতিতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ যেন দিন ইসলামকে এবং দিন ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদেরকে সর্বযুগে শক্তিশালী করে এবং তাদের হেফাজত করেন। দ্বিতীয় তাফসীর সেটা হচ্ছে এখানে আকাশ বলতে বাড়ি ছাদ না, আকাশই বোঝানো হয়েছে। তাহলে কি অর্থ হবে? বলছেন যে কেউ যদি মনে করে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ ইহকাল পরকালে সাহায্য করবেন না, তিনি বিজয় লাভ করতে পারবেন না, এটাই যদি তার ধারণা থাকে, তাহলে ফালিয়ামদুদ বিসাবাবিন ইলাস সামা, আকাশ পর্যন্ত একটা রশি ঝুলিয়ে দিক, আর তারপরে সেই রশি বয়ে আকাশে উঠে যাক, ক্ষমতা থাকলে আকাশে উঠুক, আর তারপরে সেই রশিকে কেটে ফেলুক আর আকাশে উঠে গিয়ে সেখানে যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয় উত্থান পতনের, যে কার উত্থান হবে, কার বিজয় হবে, কে হারবে, কে জিতবে, আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করেন আকাশের উপরে। অফিস সামাই রিজকুম, সেখানে উঠে গিয়ে তাদের যে নবীর ওপর আক্রোশ রয়েছে, শত্রুতা রয়েছে আর হিংসা রয়েছে, এই হিংসার কারণকে তাদের এই কৌশল আকাশে ওঠার ক্ষমতা, তাহলে আকাশে উঠা এটা দূর করতে পারছে কিনা, আর সেখানে গিয়ে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকছে কিনা দিক, দেখে গিয়ে বাধা আল্লাহকে গিয়ে বলুক এবং আল্লাহর ক্ষমতায় বাধা দিক যে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয়ী হতে দেব না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিন প্রচার করতে দেব না, যেটা আপনি করতে চাইছেন ওটা করতে দেব না, ক্ষমতা থাকলে একটু দেখিয়ে দিক। এই কথায় আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন না আকাশের উপর যেতে পারবে, আর না আকাশের উপরে গেলেও আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালাকে রদ করতে পারবে, খণ্ডন করতে পারবে কোনো শক্তি। সুতরাং লাভ নেই, সোজা রাস্তা ধরে নাও সিরাত মুস্তাকিমের, আর সেই রাস্তা আল্লাহর কাছে চাও, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আর সেটি হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছেন যে সিরাতে মুস্তাকিমে চলে এসো, তাতেই তোমাদের ইহকাল পরকালের সার্বিক কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের উপর অটল রাখেন এবং দ্বীন ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার তৌফিক দান করেন এবং সুন্দরভাবে পালনের তৌফিক দান করেন। সমস্ত রকমের ডানে বামে যে গুমরাহি রয়েছে, সমস্ত গুমরাহি আকীদা, আমল, আখলাকের গুমরাহি থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমাদের গুনাহ খাতা আল্লাহ যেন মাফ করে দেন এবং আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস দান করেন, আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন। আর কিয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থা, সেই ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ আমাদেরকে যেন ভয়ভীতি মুক্ত রাখেন এবং আমাদের কিয়ামতের আমাদের হিসাবকে যেন সহজ করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নেকির পাল্লাকে যেন ভারী করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্তমান অবস্থায় আজ পৃথিবীতে মহামারী রয়েছে, আল্লাহ মহামারী যেন দূর করে দেন, বালা মুসিবত যেন দূর করে দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সার্বিক যেন মঙ্গল দান করেন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা আতিনা মিন লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়্যি লানা মিন আমরিনা রাশাদা। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।